بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر بیوی سے راضی ہو جائے۔ پھر فرمایا، جب کوئی مرد بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ روٹی بنا رہی ہے تو وہ روٹی کو بھی چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر چلی جائے تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورت ہے جن پر زنا بالکل معاف ہے۔ ان پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کریں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک بے قصور ہوتی ہیں، زنا کی سزا ان کو بالکل معاف ہے۔ دوستو، ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی، کہنے لگی، اے علی، آپ شیر خدا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم نے سچ کہا ہے۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ میں علم کا دروازہ ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، تاکہ میں تمہیں اس کا جواب دوں اور تمہارے دل کو اطمینان ہو۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک شخص سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، میری یہ محبت پاکیزہ ہے۔ وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے اور میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ میرے جسم کو چھو کر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اپنے نفس کی آگ کو مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے دوں؟ کیا ہم بغیر شادی کے بھی ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محبت وہ ہوتی ہے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، ادب محبت کا پہلا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کی عزت اور احترام کرتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا تمہیں چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر کے نفس کی آگ کو مٹانا چاہتا ہے تو اس میں مفاد کا رشتہ ہے، اس میں محبت کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے۔ یہ فقیر کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، لہٰذا مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو گھر سے پوچھنے کے لیے بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے بھی کہ نہیں۔ وہ بچہ گھر جا کر اپنی والدہ سے کہتا ہے تو والدہ جواب دیتی ہے کہ گھر میں صرف 5 درہم موجود ہیں۔ یہ بچہ واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتا ہے کہ گھر میں صرف 5 درہم موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 5 درہم لے آؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ یہ بچہ گھر جا کر وہ درہم لے آتا ہے۔ والدہ کہتی ہے کہ اپنے والد کو بتا دینا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچہ وہ 5 درہم فقیر کو دے دیتا ہے اور والد سے آ کر کہتا ہے، والدہ نے کہا ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر دیکھتے ہیں تو ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اگر آپ آج ہی اس کی قیمت ادا کرو گے تو اس کی قیمت 100 درہم ہے، لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز بعد ادا کرو گے تو اس کی قیمت 140 درہم ہوگی۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس اتنی رقم تو نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں 6 روز بعد اس کی قیمت ادا کروں گا، اس لیے تم یہ اونٹ مجھے 140 درہم میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے اونٹ کو خرید کر بازار کا رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو فروخت کر کے گھر کا سامان خریدا جائے۔ بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی نیلامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس کی بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ کو 200 درہم میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کے گھر جاتے ہیں
और इसे 140 दरहम पेश करते हैं। ये यहूदी कहने लगा, अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो इस ऊंट को 100 दरहम में खरीद सकते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूदी से फरमाया, मुझे इस चीज की खबर नहीं थी कि मैं आज ही इस ऊंट को फरोख्त करने में कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं अब तुम्हें 140 दरहम दूंगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर जाते हैं और अपनी बीवी को 60 दरहम देते हैं। बीवी ये देखकर हैरान होती है और कहने लगी, मेरे पास तो 5 दरहम थे जो मैंने आपके कहने पर उस फकीर को दे दिए, अब ये 60 दरहम कहाँ से आए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? ख़वातीनो हजरात, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अल्लाह पर इस कदर यकीन था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि रिज़्क इंसान को मौत की तरह तलाश करता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से 3 लोग हैं जिन पर ज़िना हराम है, वो कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता। ये वाक़या कुछ यूं है कि एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने के बाजार से गुजर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि चंद लोग एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वो औरत चीखों पुकार कर रही थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन लोगों से पूछा, इस औरत ने ऐसा क्या जुर्म किया जो तुम इस औरत को घसीट कर ले जा रहे हो? इन लोगों ने हजरत अली से कहा कि इस औरत ने बदकारी यानी ज़िना किया है, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन लोगों के मुंह से ये बात सुनी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को उनके हाथों से छीन लिया। फरमाने लगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ, कोई भी आदमी इस औरत को संसार नहीं कर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्से में देखते ही वो लोग वहाँ से चले गए। ये लोग हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे और इन्हें सारा मामला बताया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको संसार करने से रोक दिया है, जबकि औरत भी इनके पास है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अगर ऐसा किया है तो यकीनन कोई न कोई इसमें राज पोशीदा है या कोई बात है जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा कहा है। इन्हें यकीन था कि इसकी कोई न कोई वजह है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गुलाम को भेजा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुला कर लाए। गुलाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुला कर लाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जब पहुँचे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अली, ऐसी क्या वजह हुई कि तुमने एक जानी औरत को संसार करने से रोक दिया? आपने फरमाया, क्या आपको याद नहीं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 3 लोगों के ऊपर से कलम को उठाया जाता है, कातबीन इनके ईमाल नहीं लिखते। ये लोग हर गुनाह से आरी होते हैं। एक वो जो आदमी सोया रहे यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए। अगर सोते हुए उस आदमी के साथ कोई फेल हो जाए तो उस आदमी पर कुछ गुनाह नहीं, क्योंकि वो आदमी दुनिया से बेपरवाह होता है। दूसरा वो नाबालग, जहाँ तक कि वो बालग हो जाए, यानी नाबालग बच्चे पर किसी भी किस्म का कोई गुनाह नहीं होता। तीसरा वो जो दीवाना और दरवेश हो, जिसे दुनिया की कोई खबर ना हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अली, मुझे याद आ गया, बेशक आपने ठीक कहा है। इसके जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, वो अपने होश खो बैठती है। हो सकता है जिस आदमी ने उसके साथ ज़िना किया है उसने इस औरत के दीवानेपन का फायदा उठाया हो। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को रिहा करने का हुक्म दिया। उलमा इकराम के मुताबिक इस औरत से निकाह करना जायज नहीं जो जानी हो। अल्लाह ताला ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इंतहा की जहानत से नवाजा था। एक औरत के किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात थे। इस अरसे में उस औरत की शादी दूसरे शख्स से हो गई। शादी की रात औरत ने एक मंसूबा बनाया। सुहाग रात को इस औरत ने अपने आशना को कमरे में दाखिल किया। जब उसका खामद नजदीक आने लगा तो औरत के आशना ने निकलकर हमला कर दिया। दोनों में लड़ाई हुई। नतीजा औरत का आशना। जब औरत ने आशना को कत्ल देखा तो वो खौफ ज़दा हो गई। उसने मौका पाकर खामद के सर पर कारी ज़रब लगाई, चनाचे वो भी हलाक हो गया। सुबह को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये फैसला सुनाया कि औरत के आशना का क़सास औरत से लिया जाए और इसके खामद के कत्ल के जुर्म में इस औरत को कत्ल कर दिया जाए।